बहुत ही प्यारे बच्चों, 9वीं क्लास के समाजिक सिक्ख्या के भूगोल के पाठ नंबर 3A जिसका नाम है भारत जल प्रवाह के अभ्यास विच मैं तुहाडा सारिਆਂ का स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, इस लैक्चर के दौरान असीं इस पाठ नाल संबंधित विकल्पी प्रश्न, बहुत छोटे उत्तरां वाले प्रश्न, छोटे उत्तरां वाले प्रश्न, वड्डे उत्तरां वाले प्रश्न अते बहुत वड्डे उत्तरां वाले प्रश्न असीं डिस्कस करांगे। सो मैनूं उम्मीद है कि तुसीं इस लैक्चर नूं बड़े ध्यान नाल सुन के पूरा लाहा प्राप्त करोगे। सो प्यारे बच्चों, पहला असीं अभ्यास के प्रश्नों के विचों वो प्रश्न डिस्कस करते हैं जिन्हां दे उत्तर ने जिहड़े दो शब्दां जां एक दो वाकां विच असीं देने हैं। जिवें पहला प्रश्न है, इन्हां विचों किहड़ा दरिया गंगा की सहायक नदी नहीं है। सो प्यारे बच्चों, ये तो पहला भी मैं इसका आंसर दसां, कृपा करके तुसीं अपने आप प्रश्न का आंसर लभण की कोशिश जरूर करनी है। इन्हां विचों किहड़ा दरिया गंगा की सहायक नदी नहीं है। जमुना, ब्यास, गंडक, सोन। सो प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब है ब्यास। सो अगला प्रश्न है, इन्हां विचों किहड़ी झील कुदरती नहीं है। प्यारे बच्चों, झीलां दो प्रकार दियां, एक कुदरती झील, एक मनुख द्वारा बनाई गई झील। रेणुका झील, चिल्का झील, डल झील या रणजीत सागर झील जो है ये दसना है भी किहड़ी झील कुदरती नहीं है। सो प्यारे बच्चों, इन्हां विचों रणजीत सागर झील जो कुदरती नहीं है, मनुख द्वारा बनाई गई है। सो अगला प्रश्न है भी भारत विच सब तो वड्डा नदी तंत्र किहड़ा है। सो इसका सही जवाब है गंगा नदी जल तंत्र। साडा अगला प्रश्न है बेटा, जिसके उत्तर असीं एक शब्द, दो शब्द या एक वाक विच देना। बेटे, संसार का सब तो वड्डा डेल्टा किहड़ा है। संसार का सब तो वड्डा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। सो प्यारे बच्चों, पिछले लैक्चर के विच भी आपां डिस्कस किया सी कि सुंदरबन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां के मेल नाल बनदा है ते इसनूं सुंदरबन इस करके कहा जाता है भी इत्थे सुंदरी नां दे जो रुख हैं वो काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, इस करके इस डेल्टे का नाम सुंदरबन डेल्टा है। सो नैक्सट प्रश्न है प्यारे बच्चों, दुआब या दुआबा किसनूं आखदे हैं। दो नदियां दे विचकारले इलाके नूं दुआबा कहा जाता है, दो प्लस आब दुआब। नैक्सट प्रश्न है प्यारे बच्चों, सिंध नदी दरिया की कुल लंबाई कितनी है ते भारत विच इसका कितना हिस्सा पैंदा है। सिंध दरिया की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। कितनी है? 2880 किलोमीटर। ते भारत विच इसका 709 किलोमीटर हिस्सा जो है वो भारत विच पैंदा है। कुल लंबाई 2880 ते भारत विच कितना प्यारे बच्चों 709 किलोमीटर। नैक्सट प्रश्न है जी, प्रायद्वीपी भारत दीयां 3 नदियां दसो जो अरब सागर विच डिगदियां हैं। सो प्यारे बच्चों, जो ये इलाका है ये अरब सागर का इलाका है। इत्थे खंबात की खाड़ी जो कि इस जगह पे है, इस जगह पे वो नदियों का नाम है नर्मदा, ताप्ती और साबरमती। सो प्यारे बच्चों, बाकी काफ़ी नदियां साड़ियां ज़्यादातर नदियां वो इधर बंगाल की खाड़ी इस इलाके में डिगदियां हैं, पर ये जो 3 नदियां ने ये साड़ियां पश्चिम वाल भाव अरब सागर वाल डिगदियां हैं। इत्थे खंबात की खाड़ी भी है।
ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਨਦੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ 4 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਕਿਹੜੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬੋਖਰਛੂ ਹਿਮ ਨਦੀ। ਬੇਟੇ ਹਿਮ ਨਦੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਖਰਛੂ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਵੀ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਤੋਂ? ਜੀ ਹਾਂ, ਬੋਖਰਛੂ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਨੈਕਸਟ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਕੋਈ 2 ਮੌਸਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੋ। ਮੌਸਮੀ ਦਰਿਆ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਗਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮਹਾਨਦੀ ਔਰ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਜੋ ਵਰਖਾ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮੀ ਦਰਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਮਹਾਨਦੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੋਈ 2 ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਨਦੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਜੋ ਉਹ ਦੰਡਕਾਰਨੀਆ ਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਦੰਡਕਾਰਨੀਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ 2 ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਬ, ਦੂਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿਉਨਾਥ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 5 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੁਦਰਤੀ ਝੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੋ। ਕੁਦਰਤੀ ਝੀਲਾਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਝੀਲਾਂ। ਡਲ ਝੀਲ, ਬੁੱਲਰ ਝੀਲ, ਭੀਮਤਾਲ ਤੇ ਅਸ਼ਟਮੁਦੀ। ਇਹ ਝੀਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਝੀਲਾਂ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਗੰਗਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਦੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਇਹ ਨਦੀ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ? ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕ ਆਦਿ ਇਹ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਗੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ। ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਜੋ ਉਹ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਗਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਗੰਗਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ। ਕਦੋਂ? 1986 ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ 2009 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਬੇਸਿਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਬੇਸਿਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ 2015 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਲ ਤੰਤਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ, ਉਹ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਥਲਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਲ ਤੰਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਲ ਤੰਤਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਨਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ, ਉਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਲ ਤੰਤਰ।
प्यारे बच्चों ये सब तो महत्वपूर्ण उदाहरण है घग्गर दरिया। ये दरिया 465 किलोमीटर लंबा है। ये सिरमौर दीयां पहाड़ियां चों निकल के राजस्थान विच अलोप हो जाता है। तो प्यारे बच्चों राजस्थान की लूनी नदी इसकी एक होर उदाहरण है। ये अंदरूनी जल तंत्र विच बहुत छोटिया छोटिया होर भी नदियां शामिल हैं जिन्होंने झीलां कहा जाता है। इन्हां झीलां विच जम्मू कश्मीर की डल अते वुलर झीलां, हिमाचल की गोबिंद सागर झील, राजस्थान की सांबर झील, कमाऊं दीयां भीमताल ते चंद्रताल अते नैनीताल बहुत प्रसिद्ध हैं। नैक्सट प्रश्न है प्यारे बच्चों बिरध गंगा की है। इसनूं बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है, बिरध गंगा भी कहा जाता है। प्यारे बच्चों गोदावरी नूं बिरध गंगा या दक्षिणी भारत की बूढ़ी गंगा कहा जाता है। ये नदी प्रायद्वीपी नदियों विचों सब तो वड्डी नदी है। भारत विच ये दूसरी सब तो लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। गोदावरी के सज्जे पासे के कंढे की प्रसिद्ध सहायक नदी का नाम मंजरा है। यह 724 किलोमीटर लंबी है। गोदावरी के खब्बे पासे की कंढे की सब तो प्रसिद्ध सहायक नदी का नाम है पेनगंगा। इसकी लंबाई 676 किलोमीटर है। इस तो इलावा बेनगंगा, इंद्रावती, वारदा, साबरी गोदावरी दियां होर महत्वपूर्ण सहायक नदियां। सो प्यारे बच्चों चेते रखियो भी जिवें उत्तरी भारत की गंगा नदी उत्तरी भारत की नदी है वो सब तो लंबी नदी है, पर जी गोदावरी नदी है वो दक्षिणी भारत की सब तो लंबी नदी है। आपां इसका गंगा नदी नाल मिला के वर्णन करांगे। जिन्हें गंगा नदी उत्तरी भारत की सब तो लंबी नदी है, ठीक उसी तरह जो गोदावरी नदी है वो दक्षिणी भारत की सब तो लंबी नदी है प्यारे बच्चों। और इसनों बिरध गंगा या बूढ़ी गंगा इस करके कहा जाता है कि गोदावरी नदी गंगा नदी तो भी पुरानी नदी है। नैक्सट है प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है भी धुआंधार झरना जो है वो किस नदी पे है। इस दियां सहायक नदियां के नाम लिखो। धुआंधार झरना नर्मदा नदी पे है। ये झरना मध्य प्रदेश विच जबलपुर के नेड़े स्थित है। नर्मदा नदी पश्चिम दिशा वाल बहण वाली प्रायद्वीपी नदियों विचों सब तो लंबी नदी है। नर्मदा नदी दीयां कई सहायक नदियां हैं। इन्हां सहायक नदियों विच उत्तरी दिशा तो शामिल होने वालियां नदियों के नाम हीरा, औरसंग, बरना, कोलार हैं। इन्हां विचों हीरा नदी सब तो लंबी है। इसकी लंबाई 188 किलोमीटर है। नर्मदा नदी विच दक्षिणी दिशा तो शामिल होने वाली सहायक नदियां के नाम भूरनेर, शक्कर, दूधीशेर ते बंजार हैं। इन्हां विच बंजार नदी सब तो लंबी है जिसकी लंबाई 184 किलोमीटर है। नैक्सट है प्यारे बच्चों हुण असीं विस्तृत उत्तरां वाले प्रश्न जो हैं वो डिस्कस करांगे। पहला साडा प्रश्न है जी हिमालयाई दी प्रायद्वीपी नदियां किहड़ियां हैं। इन्हां दियां विशेषतावां विच की अंतर है लिखो। हिमालयी नदियां सब तो पहले डिस्कस करांगे। हिमालयाई नदियां हिमालयाई नदियां विच सिंध, गंगा, ब्रह्मपुत्र, झेलम, चनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, गंडक, कोसी, घाघरा अते दमोदर हैं। प्यारे बच्चों इन्हों हिमालयाई नदियां इस करके कहा जाता है क्योंकि ये नदियां हिमालय चों निकलदियां हैं। साडा अगला पॉइंट है प्रायद्वीप नदियां। प्रायद्वीपी नदियां विच गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा अते ताप्ती आदि शामिल हैं। सो प्यारे बच्चों नैक्सट असीं डिस्कस करांगे हिमालयाई अते प्रायद्वीपी नदियां विच अंतर। सो प्यारे बच्चों बड़े ध्यान नाल इसनूं देखना है कि सुनना है कि आपां बराबर रख के ही इन्हां दोहां नदियां दा अध्ययन करांगे। एक पासे हिमालयाई नदियां हन, दूजे पासे प्रायद्वीपी नदियां हन। आपां इन्हां दा बराबर ते अध्ययन करांगे। हिमालय दीयां नदियां सारा साल वगदियां रहिंदियां हन, इसलिए इन्हां नदियां नूं बारामासी कहा जाता है।
पर दूसरे पासे प्रायद्वीपी नदियां प्यारे बच्चों ये नदियां मौसमी ਹਨ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਸੁਭਾਅ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਨਦੀਆਂ ਘੱਟ ਲੰਬੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ 3 ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਜਲ ਤੰਤਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਈ ਲੱਖ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ फैले हुए हैं। पर प्यारे बच्चों दूसरे पासे प्रायद्वीपी नदियों का जल तंत्र हिमालय दियां नदियों के मुकाबले काफ़ी छोटा है। उस तो बाद प्यारे बच्चों डिस्कस करांगे अगला पॉइंट है चौथा साडा। चौथे नंबर ते साडा हिमालय दियां नदियां आवाजाही के योग हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि ये नदियां समतल मैदानों में लंघदियां हैं। दूसरे पासे प्यारे बच्चों प्रायद्वीपी नदियां पठारी खेतरों में निकलदियां होने करके ये आवाजाही के योग नहीं हैं। पंजवां पॉइंट है साडा प्यारे बच्चों कि हिमालय दियां नदियां विचों नहरां कड्ढणियां आसान हैं, ये साडी सिंचाई का मुख्य सोमा है। दूसरे पासे प्रायद्वीपी नदियां विचों नहरां कड्ढणियां बहुत औखी हैं, इसलिए इन्हां दी वरतों सिंचाई लई बहुत घट हुंदी है। छेवां साडा पॉइंट है प्यारे बच्चों हिमालय दियां नदियां अपनी जवान अवस्था विच हन, इस कारण ये नदियां तिखियां ढलाणां ते तेज रफ्तार नाल वहदियां हन। दूसरे पासे प्रायद्वीपी नदियां अपनी बुढ़ी अवस्था विच हन, इसलिए गोदावरी नूं बिरध गंगा कहा जाता है। इस कारण ये नदियां सधारण अते मंद ढलाणां ते वहदियां हन। सो नैक्सट है साडा पॉइंट प्यारे बच्चों हिमालय दी नदियां डूंघियां खड्डां का निर्माण करदियां हन, जिन्हां नूं गॉर्ज कहा जाता है। दूसरे पासे प्रायद्वीपी नदियां घट डूंघियां अते चौड़ियां घाटियां का निर्माण करदियां हन, इन्हां नूं दराड़ घाटियां कहा जाता है। पॉइंट नंबर 8 साडा हिमालय दी नदियां वड्डे डेल्टियां का निर्माण करदियां हन। गंगा अते ब्रह्मपुत्र नदियां द्वारा बनाया गया सुंदरबन डेल्टा संसार का सब तो वड्डा डेल्टा है। दूसरे पासे प्रायद्वीपी नदियां जिवें गोदावरी कृष्णा अते कावेरी डेल्टे ते बनाउंदियां हन, पर बहुत छोटे ते नामात्र डेल्टियां का निर्माण करदियां हन। नैक्सट है प्यारे बच्चों साडा प्रश्न है जी कि भारत के किसी 3 नदी तंत्रां बारे जाणू करवा के किसी एक दी विस्तृत व्याख्या करो। हाँ जी, भारत के 3 नदी तंत्र हेठ लिखे हैं। साडा पहला नदी तंत्र है जी हिमालय नदी तंत्र। इस विच 3 प्रमुख नदियां सिंध गंगा अते ब्रह्मपुत्र अते उन्हां दीयां सहायक नदियां शामिल हैं। ये नदियां सारा साल वगदियां रहिंदियां हैं। नैक्सट है प्यारे बच्चों प्रायद्वीप नदियां। इस विच महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी ताप्ती नदियां शामिल हैं। ये नदियां मौसमी ते बरसाती हैं। तीसरे नंबर ते प्यारे बच्चों तट दीयां नदियां। ये वो नदियां हैं जिहड़े भारत के समुद्री तटां दे नाल लगदे इलाकिਆਂ विच वहदियां हैं। सो असीं डिस्कस करांगे हुण, क्योंकि साडे प्रश्न दे विच भी है भी किसी एक भाग दा आपां ने विस्तृत जानकारी देनी है। देखो इस तरह सो असीं विस्तृत जानकारी देवांगे प्यारे बच्चों प्रायद्वीपी नदी तंत्र बारे। प्रायद्वीपी नदियां मौसमी ते बरसाती सुभाਅ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਘੱਟ ਲੰਬੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲ ਤੰਤਰ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੁੱਢੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਘੱਟ ਡੂੰਘੀਆਂ ਤੇ ਚੌੜੀਆਂ ਘਾਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਨਦੀ ਗੋਦਾਵਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਕਾਵੇਰੀ ਆਦਿ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਛੋਟੇ ਡੈਲਟਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ये नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर डिगदियां हैं। पर प्यारे बच्चों नर्मदा और ताप्ती नदियां पश्चिम दिशा वाल वहदियां हैं। ये नदियां अरब सागर में जाकर डिगदियां हैं। ये नदियां एस्चुअरी बनाउंदियां हैं। प्रायद्वीपी नदियां का संखेप वर्णन हेठ लिखे अनुसार है। पहले नंबर पर असीं डिस्कस करांगे महानदी। महानदी का जन्म स्थान छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले में स्थित दंडाकारण्य है। इस नदी की लंबाई 858 किलोमीटर है प्यारे बच्चों। तो इस नदी का जल प्रवाह खेत्र 1,41,599 वर्ग किलोमीटर है। महानदी के 3 पासे पहाड़ियां स्थित हैं। इस कारण इस विच अनेकां सहायक नदियां आके मिलदियां हैं। नैक्सट असीं डिस्कस करांगे गोदावरी। प्रायद्वीपी नदियां विच गोदावरी सब तो लंबी नदी है।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਰਧ ਗੰਗਾ ਜਾਂ ਦੱਖਣੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਦੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਸਿਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 1465 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਦੀ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ 3,12,812 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਦੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਕਰਨਾਟਕ, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਦੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਨਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮਹਾਬਲੇਸ਼ਵਰ ਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਦੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 1400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਦੀ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਖੇਤਰ 2,58,948 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਦੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ। ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ ਵੀ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਨਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਬ੍ਰਹਮਗਿਰੀ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਤਾਲ ਕਾਵੇਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ ਜੋ 87,900 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ। ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਨਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਅਮਰਕੰਟਕ ਪਠਾਰ ਦੇ ਨਰਮਦਾ ਕੁੰਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 1312 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਖੇਤਰ ਜੋ ਹੈ 98,795 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਨਦੀ ਜਦੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਬਲਪੁਰ ਨੇੜੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਝਰਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਝਰਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਧੂਆਂਧਾਰ ਝਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਤਾਪਤੀ ਨਦੀ। ਤਾਪਤੀ ਨਦੀ ਨੂੰ ਤਾਪੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਦੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਤੂਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਲਤਾਈ ਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਦੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 740 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਖੇਤਰ 65,145 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਦੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਪਤੀ ਨਦੀ ਖੰਬਾਤ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਬਰਮਤੀ। ਇਹ ਨਦੀ ਸਾਬਰ ਅਤੇ ਹਾਥਮਤੀ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਦੀ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਵਾੜ ਨੇੜੇ ਦੇਵਾਰ ਝੀਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਦੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜੋ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਉਹ 320 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਦੀ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 21,674 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਖੰਬਾਤ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਉਪਯੋਗਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜੀਵਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਾਣੀ ਨੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਭਿਅਤਾ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਵੀ ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹੀ ਵਧੀ ਫੁੱਲੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਲਿਖੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਓ ਜਾਣੀਏ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਖਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਰਖਾ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਦੋ ਦੋਸ਼ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਨਿਯਮਿਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਵੱਧ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਸਾਲ ਸੋਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਸਾਡਾ 2 ਹੈ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਉਣ। ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਲੋੜ੍ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਪਜਾਊ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ।
ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਲਈ ਵੀ ਉਪਯੋਗੀ ਹਨ ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ, ਗੰਗਾ, ਜਮਨਾ, ਮਹਾਨਦੀ, ਗੋਦਾਵਰੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਗਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ। ਨਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੋਮਾ ਹਨ। ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਡੈਮ, ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਜਿੱਥੇ ਨਦੀ ਤੇ ਬੰਨ ਮਾਰ ਕੇ ਡੈਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਡੈਮ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਝੀਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਝੀਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਝੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਡੈਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਝੀਲ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਡੈਮ ਅਤੇ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਸਾਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕਾਰਨ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਇਹ ਸੈਲਾਨੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬਣੇ ਪਿਕਨਿਕ ਸਥਾਨ, ਬਾਗ ਬਗੀਚਿਆਂ, ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ, ਝਰਨਿਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸੈਲਾਨੀ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਟਿੰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਮਛਿਆਰਿਆਂ ਲਈ ਜੀਵਿਕਾ ਦਾ ਸਾਧਨ। ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੱਛੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਛਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜੀਵਿਕਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਜਨਤੰਤਰ ਅਭਿਆਸ। ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਪਾਠ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।